परमा भागवत जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम जनाई आम आरंभ करने को जाऊे आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित थिबा समस्त भाई और बापा मान को वंदे मातरम और प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ रे चलतु आम नीरव रे प्रभु मां को ध्यान करवा मंत्रमय सावित्री उच्चारण सहित। आज मंत्रमय सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 139। आज मंत्रमय सावित्री को उच्चारण करने आम जोब्रा कटक स्वर्णता को अनुरोध करुचु। बापा आपण मंत्रमय सावित्री उच्चारण करंतु आम समस्त नीरव रे प्रभु मां को ध्यान करूँ। समस्ते साइलेंस। मां श्री अरविंद सावित्री पेज 139 कैंटो 4 द किंगडम ऑफ द लिटिल लाइफ वर्तमान पढ़े जाऊँ। इम्प्योर डिग्रेडेड दो हर मोशंस आर always a heaven truth broods in life's deeps. In her obscurest member burns that fire, a touch of God's rapture in creation's acts, a lost remembrance of felicity lurks still in the dumb roots of death and birth. The world's senseless beauty mirrors God's delight. That rapturous smile is secret everywhere. It flows in the wind's breath, in the tree's sap. Its hued magnificence blooms in leaves and flowers. When life broke through its half drowse in the plant that feels and suffers but cannot move or cry, in beast and in winged bird and thinking man, it made up the heart's rhythm, its music's beat. It forced the unconscious tissues to awake and asked for happiness and on the pang and thrill with pleasure and laughter of brief delight and quiver with pain and crave for ecstasy. Imperative, voiceless, ill understood, too far from light, too close to being's core, born strangely in time from the eternal bliss. It presses on heart's core and vibrant nerve. Its sharp, self-seeking tears our consciousness. Our pain and pleasure have their sting for cause. Instinct with it, but blind to its true joy, the soul's desire leaps out towards passing things. All nature's longing drive none can resist, comes surging through the blood and quickens sense. An ecstasy of the infinite is her cause. It turns in us to finite loves and lusts, the will to conquer and have, to siege and keep, to enlarge life's room and scope and pleasure's range, to battle and overcome and make one's one, the hope to mix one's joy with others' joy, a yearning to possess and be possessed, to enjoy and be enjoyed, to feel, to live. धन्यवाद बापा। एतबेले जा आम मंत्रमय सावित्री उच्चारण सहित नीरव रे प्रभु मां को ध्यान करुले। बर्तमान समय है कि कार्यक्रम को आहरी भक्ति मुखर करदेवा प्रभु मां चरण कमल रे गोटे भक्ति नैवेद्य अर्पण करने आज आम भंजनगर गंजाम सुनंदा आपा को अनुरोध करुचु। सुनंदा आपा आपण प्रभु मां चरणार बिंदरे गोटे भक्ति नैवेद्य अर्पण करंतु। बापा Mama
अपा बहु हृदय स्पर्शी एवं आखिर लोतक अश्रुधार मां प्रति गभीर कृतज्ञता सहित जो बही जाउथबा धार धार अश्रुर सहित आपण प्रार्थनाटी प्रभु मां चरण कमल निवेदन करचंती। हम समस्त को मां चरण कमल उन्मिलित कर रखिचंती। आपण जेतेबेले वंदना गांती सबुबले आपणकर वंदन आपणकर हृदय गभीर भाव दे गान करुवा जो मां चरण कमल अर्पण करुवा जो आपण आत्मभरा हो जाती एवं आपणकर मु निजे देखी केतेक जगार आपण आखिर लुह खसी जाए से भली जिनसटी आज उपलब्ध है। आम समस्त हृदय मन प्राण को स्पर्श कर सबुबले आपणकर वंदनार गायकी आपण सबुबले यही भली वंदना प्रार्थना प्रभु मां चरण कमल अर्पण करूथांतु एवं आम समस्त को प्रभु मां चरण कमल उन्मिलित रखि था। धन्यवाद अपा, धन्यवाद। बर्तमान समय होची कार्यक्रम आमर प्रिय मनोज दास भाई मातृ संतान आम टिके श्रद्धांजलि अर्पण करवा जी कि फिजिकल बॉडी से मां चरण रे अर्पण कर चली जाइए मां पाखक से भली आत्मा से भली आत्मपुरुष पुणी आउ थे मां प्रदान करंतु आम पाखक तांकर विषय आज कार्यक्रम आलोचना हम टिके भी आलोचना करवा अनुभूति टिके देवे प्रताप भाई जे कि माने मातृ रचना बड़ी तृतीय खंड को धारावाहिक भाव से आलोचना कर आज कार्यक्रम आम कंटिन्यू डिस्कसन रही धमपदर टीका जमक तार चतुर्थ पर्याय आलोचना हम जहाँकि आलोचना कर चली आमर कोटपाड़ कोरापुट प्रताप भाई को अनुरोध करवा भाई आलोचना जारी रखंतु। श्रीमाता शरणं मम श्री अरविंद शरणं मम। उपस्थित समस्त मातृ संतान माने गतकाली एक दुखद संवाद रात्र रे मिलिला एवं जेतेबेले मु प्रथमे माँ को जानी पंडिचेरी आश्रम को प्रथम थर जाई थाए से समय रे ओडिया नीलम रे रहिबार व्यवस्थाटी होता एवं ओडिशार पूर्णांग शिक्षा केन्द्रर शिक्षक शिक्षयित्री बा अपा भाई को नहीं सेठी गोटे कार्यक्रम होउथला। से समय रे मु माँ श्री अरविंद विषय अल्पटिए जानी थी। मोर जे प्रियतम सार थिले से माँ श्री अरविंद को जानी थिले एवं से मते प्रथम थर से को नहीं जाइथिले एवं से कार्यक्रम रे ओडिया नीलम जो डॉर्मेट्री अच्छी से डॉर्मेट्री गोटे साधारण सभा होउथला। सेठी जड़े व्यक्ति आसी तांकर वक्तव्य प्रदान करथिले। से कौन कहिले ताहा मु अथच बुझी पारि नथिली कौन पाई मु से समय रे जड़े हाई स्कूल रो छात्र थिली किंतु तांकर स्वर मते बहुत आकर्षण करथिला। जदियो किछि बुझी न होउथिले मध्य से तांकर वक्तव्यटी को मु एकाग्र होइकी शुणुथिली। से आउ केही नथिले आम्भ मानकर प्रिय मनोज दास थिले एवं किछि वर्ष पूर्वे जयपुर ठारे एक कार्यक्रम होउथिला। से कार्यक्रम रे मनोज दास वक्तव्य थिला संध्यारे एवं सकाळु गोटे प्रश्नोत्तर कार्यक्रम थिला एवं से समय रे
माँ श्री अरविंद को बेस किसी जानी थाए एवं मनरे किसी प्रश्न मध्य थाए से प्रश्न नहीं कि आमे समस्ते पंडिचेरी जयपुर जाई थाओ अति सरल भावरे से प्रश्नर उत्तर गुड़ी को से देउ थांती आमे सब शुणु थाओ एवं आउ गोटे अपूर्व सुजोग हैला जयपुर ठारू से रायपुर को कार जगे जीवार कार्यक्रम थिला। जयपुर एवं रायपुर मध्यरे आम कोटपाड़ सहरटी पड़े। आम्भे माने तांकु अनुरोध करथिलु से आसी किछि समय आम आश्रम गहन रे कटेकी जीवे बोली एवं से मध्य आम अनुरोध रक्षा करथिले। से जेतेबेले कोटपाड़ रे पहुँचिले से समय रे समस्त को गोटे गोटे दायित्व दिया जाइथिला। मोर दायित्व थिला कोटपाड़ देहांश मंदिर पाखरे रहीकि गोटे गुलाब फूल सहित तांको स्वागत करिबा। मु ताहा कली एवं से गोलाप फूलटी को नेले एवं से देहांश मंदिर जो मझिरे जो गोटे भेष थाए सेठी रखिले प्रणाम कले। आमर जी मैनेजिंग ट्रस्टी थिले से कथा छଳରେ तांकु कहिले आपण आसिले आम कोटपाड़ माटी धन्य हो गला। किंतु से अधि मार्मिक उत्तरटीए देइथिले श्री अरविंद जोठी अछंती सेठी मु आसी मु निजको धन्य मने करुची। आपण माने श्री अरविंद जो जगार अच्छी से जो जगार श्री अरविंद अछंती क्षमा करिवे भूल रे मु किछि कहिदेली जो जगार श्री अरविंद अछंती से जगार मु बा छार कौन तेणु एठी आसी मु धन्य हेली आपण माने धन्य तो आगुरु अछंती बोली से गोटे मार्मिक उत्तरटीए देइथिले एवं तांको द्वारा दुईटी आश्रमर दीपटे दीटी अशोक गछ रोपण करागला जहाँकि वर्तमान से बहुत बड़ बड़ हो गले। एवं काली जेतेबेले तांको खबरटी शुणागला मु सेई अशोक गछ मानकु ही देखिली। तांको लगे जाइथिबा अशोक गछ गुड़िक अति सुंदर भावरे वर्तमान गोटे 20-22 फुटर गछ सबू हो गले। तो कहिबाकू अनेक किछि तांको स्मृति रे अछि किंतु कहिबा पाई आम पाखरे समय नाई किंबा तांकू धन्यवाद जणाइबा पाई तांकर जो अवदान ता पाई आम पाखरे भाषा मध्य नाही। तेणु ता सहित आ गोटे कथा भी कही रखे गतकाली ही गोटे खबरटी आसीछि ना आस्पृहा मंडलर बालीपदर स्कूल सहित संश्लिष्ट रत्नाकर महाराणा बोली गोटे भाईटी तांकर भी कोरोना जनित कारणरू देहांत हो जाइछि। तांको लागि मध्य आमे शेषरे माँ को पाखे प्रार्थना करिबा। तेणु आज आमे विषय वस्तु को जिबा धम्म पदर टीका जमक चैप्टर जोठी बुद्धदेव कहउचंती जो माने सत्य को सत्य और मिथ्या को मिथ्या बोली जानती से माने ही सर्वोच्च लक्ष्य को लाभ करती कारण से माने केवल यथार्थ वासना गुड़िकर अनुधावन करती यथार्थ मत गुड़ी को पोषण करती। माँ ता उपरे व्याख्या दौचंती जहाँ ठीक एवं जहाँ भूल ताकू अलगा करी जानिबा यथेष्ट नुहे
जोड़ा कि गत थर आम आलोचना करूँ। किंतु कौन सी किसी को हठात देखिकी ता भितरु कोटा भूल कोटा ठीक ताकू बाछिबा गोटे कठिन व्यापार। एवं आउ गोटे कथा माँ कहते जदि मनीष कोटा भल कोटा खराब निजे चेष्टा द्वारा जानवा चाहे ताहले यह एक दीर्घ आयस साध्य से सबकि जापर ना। ता जीवन काल रे अल्प जिनस ही से जापर एवं ताकू जीवन रे कोटा भल कोटा खराब विभिन्न अभिज्ञता दे जीवाक जदि होउथाय ताहले तार समय बहुत कटिଯିव से भल एवं खराब जानिबारे। तेणु आम पाखरे गोटे आउ गोटे सहज उपाय अच्छी जो माध्यम रे आमे अति शीघ्र जानिपरिबा। ताहा होची जो माने आम आगुरु से रास्ता रे जाइछंती से पथरे जाइछंती सेमानक उपरे जदि आमर आस्था थाए ताहले सेमानकर साहाय्य आमे नहीं जाई परिबा। किंतु एथिरे मध्य गोटे विपद रही कौन आमर गोटे निर्दिष्ट प्रकार बासना रही थाए कि निजर बासना अनुसारे निजर पसंद अनुसारे आमे भूल ठीक रो विचार करि थाउ। तेणु अन्य मानकर सुपरामर्शटी को आमे सहजरे ग्रहण न करू एवं कम से कम प्रस्तुत न थाउ तांकर जो सुपरामर्श को ग्रहण करिवा पाए। आमर बासना एवं आमर पसंद ए सबुरे अंतराय है कि छिड़ा हुए। से वाक्य रे आउ गोटे कथा कहा जाइछि जोठी लिखाइछि केवल सही माने यथार्थ बासना गुड़िकर अनुधावन करती। एटा पढ़िले आमको सहजटिए लगुच किंतु जेते सहज से समस्याटी सेते कष्ट अच्छी से अंशटी। तेणु आमको ए बही भितरे अनेक गुड़िए सुनंदा आपा खोली देइचंती टिके बंद कर दियंतु। सेमिति एई बही रे अनेक सान सान वाक्य रही जहाँकि अति सरल परी मने हुए किंतु ता भितरे बहुत गूढ़ रहस्य भर्ती होकर रही एवं ताकू बुझिकी कार्य रे लगेबाटा मध्य बहुत कष्ट। तेणु माँ ये कहते तीनोटी कथा कहते। प्रथम कथा होची सत्य को एवं जहाँ सत्य नुहे ताठारु पृथक करिकी जानिबा सहज नुहे। आउ थरे कही रखे सत्य को जहाँ सत्य नुहे ताठारु पृथक करी जानिबा आदौ सहज नुहे। द्वितीयतः होची कौन से एक निर्दिष्ट कथा को सत्य बोली स्वीकार करिबा मध्य आदौ सहज नुहे। एवं तृतीय होची कौन से एक निर्दिष्ट कथा को मिथ्या बोली जानिबा ताठारु अधिक कष्टकर। माँ पुणी उपाय मध्य देउचंती जहाँ मिथ्या ताकू निर्भुल भावरे मिथ्या बोली जानिबा को हेले आमर अभिप्सा मध्य एक आंतरिकता आवश्यक एवं आमर इच्छा शक्ति भितरे गोटे दृढ़ संकल्पटिए रही दरकार। जो माने कि सत्य जा फल कि सत्य को मिथ्या ठारू अलगा करी पृथक करी देखि हेबो, मिथ्या को मध्य सत्य ठारू पृथक करी देखि हेबो एवं शेषरे
जो कथा कुहाइछि सेमाने सर्वोच्च लक्ष्यटीକୁ प्राप्त हुअन्ति बोली एटा गोटे प्रतिश्रुतिर वाक्य। जदि तुमे ଏହା କରିବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଏହିପରି ଗୋଟେ ଫଳଟିଏ ମିଳିବ। ସେହିପରି ଏକ ମହାନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ବାକ୍ୟ। ଅତୀତରେ ଭାରତରେ ଅନେକ ଧର୍ମ ବାସନା ନ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି। ସେ ବାସନା କ'ଣ ପାଇଁ ନ ରଖିବାକୁ କହିଛି ନା ଜୀବନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇ ସେହି ପରମ ଚିନ୍ମୟତାର ନିଶ୍ଚଳତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇକି ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିଛି ନା ସେଇ ଜୀବନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଏବଂ ସେଇଠି ଯେଉଁ ନିଶ୍ଚଳତା କଥା ସେ ପୂର୍ବତନ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ସେଇ ନିଶ୍ଚଳତା ଭିତରେ କୌଣସି କର୍ମ ସକ୍ରିୟତା ନଥିବ, କୌଣସି ଗତିଶୀଳତା ନଥିବ, କୌଣସି ସାକାରତା ବି ନଥିବ କି ବାହ୍ୟ ବାସ୍ତବତା ନଥିବ। ତାହେଲେ ସେହିପରି ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାସନାକୁ ପୁରାପୁରି ମୂଳୋତ୍ପାଟିତ ବା କାଟିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପଛରେ ଯେଉଁ ନାନା ବାସନା ରହିଛି ସେ ବାସନାକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମା ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କୌଣସି ବାସନାକୁ ମୂଳୋତ୍ପାଟିତ କରିବାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବାସନା ଅଛି ସେ ବାସନାର ରୂପାନ୍ତର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ବାସନା ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ନିମ୍ନ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ମାତିକି ରହିଛି ସେ ବାସନାକୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଜିନିଷରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆମକୁ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ କୌଣସି ବାସନାର ତ୍ୟାଗ ନୁହେଁ, ବାସନାର ରୂପାନ୍ତର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହାକି ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଏହି ପଦଟି ଅଧାରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଆଜିର ପଦଟି ପଢ଼ିବା, ଯେଉଁଠି ବୁଦ୍ଧଦେବ କହୁଛନ୍ତି କଣା ଚାଳର କଣା ବାଟ ଦେଇ ଯେପରି ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସେ, ପ୍ରବଳ ବାସନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭାରସାମ୍ୟହୀନ ଏକ ମନ ଭିତରକୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ, କଣା ଚାଳର କଣା ବାଟ ଦେଇ ଯେପରି ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସେ, ପ୍ରବଳ ବାସନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭାରସାମ୍ୟହୀନ ଏକ ମନ ଭିତରକୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ମା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଚୀନ, ଜାପାନ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଦେଶରେ ଅଗଣିତ ସାନ ସାନ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ ସେହି ପଦ୍ଧତି? ସେହି ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସେମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଦିନରେ କେତେ ଘଣ୍ଟା, ରାତିରେ ବି କେତେ ଘଣ୍ଟା ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ବସିକି ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଉପଲବ୍ଧି କି ସକଳ ପ୍ରକାର ଯେତେ ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି ଏଇଟା ହେଉଛି ଅସଲ ଚାବିକାଠି। ସେମାନେ ଏହି ନିଶ୍ଚଳ ମନର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କରିବାଟା ଆଦୌ ଗୋଟେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଏଇ ସ୍ଥିର ହେବାକୁ
ଭାବନ୍ତି ବା ସ୍ଥିର ହେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତି ମନରେ, ଆଉ କିଛି ଆ ପଛରେ ଆଉ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନଥାଏ କି ନିଶ୍ଚଳ ମନ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ବୋଧ ଶକ୍ତିରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ କିମ୍ବା ସେମାନେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବେ, ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ଏଇଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ମନର ନିଶ୍ଚଳ ମନର ଅଧିକାରୀ ହେବା, ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସମୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଯାଏ। ସେମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଏହାକୁ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ପଦରେ ଆମକୁ କୁହାଗଲା, ଯଦି ଆମର ମନ ଭାରସାମ୍ୟହୀନ ହୋଇ ରହିଥାଏ ତେବେ ମନ ଭିତରେ ଯାବତୀୟ ଧାରଣା ଓ ଭାବନା ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟାଏ ଆସି ସତତ ଭିଡ଼ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବେ। ସେଗୁଡ଼ିକର ସେଇ ଆସିବାରେ ଭିଡ଼ କରିବାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଶୃଙ୍ଖଳା ନଥାଏ। ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ବିରୋଧୀ କେତେ କେତେ ଭାବନା ଆସୁଥାନ୍ତି ଯାଉଥାନ୍ତି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ କେତେ କ'ଣ ବିଷୟକୁ ନେଇ କେତେ କ'ଣ ଫିକର ଭିତରେ ପଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ମୁଣ୍ଡଟା ଭିତରେ ଭିଡ଼ କରି ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାହାରି ଫଳରେ ଏହିସବୁ କଣା ଦେଇ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାର ଅବାଞ୍ଛନୀୟ ନାନା ଗତ୍ୟାତ୍ମକତା ଆସି ଚେତନା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। କଣା ଚାଳର କଣା ଦେଇ ଯେପରି ବର୍ଷା ପାଣି ଭିତରକୁ ପଶିଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମନର ଭାରସାମ୍ୟତା କେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ଅଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାରସାମ୍ୟହୀନତା ଦେଖାଯାଏ। ପରସ୍ପରର ବିରୋଧୀ ଭାବନା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆସୁଥାନ୍ତି। ସୁଭାବନା ଆସୁଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟେ କୁଭାବନା ଆସୁଥାଏ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାରସାମ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଯେତେ ପ୍ରକାର କ୍ରାଇମ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାକୁ କୁହାଯାଇପାରିବ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅଶୁଭ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ମନ ଭିତରକୁ ଆସେ। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏଇଟିକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ନିଶ୍ଚଳ ମନ ଲାଗି ଆମକୁ ଅଭ୍ୟାସଟିଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ମନଟି ସ୍ଥିର, ଅବିଚଳିତ ଓ ନିଶ୍ଚଳ ହେବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ମନ ଯେତେ ଯେତେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିବ, ଯେତେ ଯେତେ ବିକାଶ ପଥରେ ଯିବ, ସେତେ ସେତେ ତା ମନଟି ନୀରବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇକି ରହିଥିବ ଏବଂ ମନଟି ଯେତେ ଅବିକଶିତ ହୋଇଥିବ ସେତେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିଥିବ। ତେଣୁ ମା ମାନସିକ ତପସ୍ୟାରେ ଯେଉଁଠି ବାକ୍ ସଂଯମ ଉପରେ କହିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ମା କହୁଛନ୍ତି, ଆଫ୍ରିକାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନଟି ଅବିକଶିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସେମାନେ ପାଟିରୁ କିଛି ଉଚ୍ଚାରଣ ନ କରି ସେମାନେ କିଛି ଭାବି ବି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅବିକଶିତ ମନର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ, କି ବିନା କଥାରେ ସେମାନେ ଭାବି ବି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ତାଠୁ ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର କେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଟିରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସିନା, ମନ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଟିଏ ଗଠନ କରନ୍ତି। ମନ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ରଚନା ହୁଏ, ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭାବନାର ରୂପ ନିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଏପରି ଗୋଟେ ଚେତନାର ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାଟିଏ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଶବ୍ଦର ବା କଥାର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭାବନାଟିଏ କରିହେବ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦର କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଭାବିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ,
ସେତେବେଳେ ତାର ଭାବିବା ଯଥାର୍ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିଲେ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିପାରେ, ବିସ୍ମୟ ଲାଗିପାରେ କି ବିନା ଶବ୍ଦରେ ବି ଭାବି ହେବ କି? ଭାବିବାକୁ ହେଲେ ତ କିଛି ଶବ୍ଦ ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଭାବିବା ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶବ୍ଦର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସିଧା ବିଚାର ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିପାରେ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେତେ କେତେ ବିଚିତ୍ର ଶବ୍ଦ ଓ ବାକ୍ୟାଂଶ ଦେଇ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ। ଏହାଠାରୁ ଅବଶ୍ୟ ଆହୁରି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରମାନ ରହିଛି, ଆହୁରି ଅନେକ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରମାନ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଭାବି ଶିଖନ୍ତି ସେମାନେ ଯଥାର୍ଥରେ ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ସୋପାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆପଣାର ମନକୁ ସ୍ଥିର କରି ଆଣିବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଏକ ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଏଣେ ତେଣେ ସତତ ଭିଡ଼ ଲଗାଇ ବୁଲୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପରି ପରସ୍ପର ସହିତ ଆସି ଘଣ୍ଟାଇ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକର ଯାବତୀୟ ଗତି କୋଳାହଳକୁ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ନୀରବ ହୋଇ କୌଣସି ଏକ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଯଥାର୍ଥରେ ଭାବି ପାରନ୍ତି। ମା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗୂଢ଼ ବିଦ୍ୟାର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତି ଏଇ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ଅର୍ଥ ସେମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ବୋକାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବନା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ ସେମାନଙ୍କୁ। ସେମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି ଏହିପରି ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ। ଯେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କି ଆପଣ ଯେଉଁ ମନ ନୀରବ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ତାର ପ୍ରୟାସ କରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି କି ମୁଁ ଜଣେ ବୋକାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଉତ୍ତର ଶୁଣିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାସ୍ୟ ଆସିବ। ସେ କହିଲେ ତୁମର ତ ମନଟି ନିଶ୍ଚଳ ହେଇ ଯଦି ଥାନ୍ତା, ନୀରବ ଯଦି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା, ସେ କିପରି ଭାବିଥାନ୍ତା ବା ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତା ଯେ ସେ ବୋକା ହୋଇଯାଉଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ତୁମର ମନଟି ନୀରବ ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁମ ଭିତରେ ଏମିତିଟିଏ ଭାବନା ଆସୁଛି। ତେଣୁ ମନ ଯେତେବେଳେ ନୀରବ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଭାବନା ବି ଆସେ ନାହିଁ ଯେ ସେ ବୋକା ହୋଇଯାଉଛି ବା ଅମୁକ ହୋଇଯାଉଛି ବା ସମକ ହୋଇଯାଉଛି। ତା ଭିତରେ କିଛି ବି ଭାବନା ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ମନ ଯେହେତୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ, ନୀରବ ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବନାଟିଏ ତା ଭିତରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଜାଣିବା, ଏଇ ମନକୁ ନୀରବ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଲାଭପ୍ରଦ ହେବା। ଏବଂ ମା କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରତିଦିନ 2 ଥର ଏହାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆକୁ ଜୀବନରେ ହାସଲ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମା ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଧମ୍ମପଦ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଘରର ଚାଳ ଭଲ ଓ ମଜବୁତ ସେ ଘରେ ବର୍ଷା ପାଣି କଦାପି ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେଉଁ ମନ ଆପଣାର ଭାରସାମ୍ୟ ରଖିଥାଏ ପ୍ରବଳ ବାସନାମାନ ତା ଭିତରକୁ କଦାପି ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମା ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ପଢ଼ିଲେ ସେ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ମା ହାସ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ଆକାଶର ମନ ନିଶ୍ଚୟ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଛି, ତେଣୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ହସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଦିନ ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ଆକାଶର ଭାରସାମ୍ୟ ଆଜି ଫେରିବା କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ମାନେ କିଛି ସୂଚନା ମିଳୁନାହିଁ ଯେ ତା ଭିତରେ କିଛି ଭାରସାମ୍ୟ ଫେରିବ ବୋଲି। ତେଣୁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ତେଣୁ ସେଦିନର ଆଲୋଚନାକୁ ସେ ସେଇଠି ବନ୍ଦ କରିକି ବାସ୍ ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ପଢ଼ିଲେ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇକି ସେଦିନର ଆଲୋଚନାଟି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ତା ପର ପଦଟି ପଢ଼ିବା, ଯେଉଁଠି ବୁଦ୍ଧଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଇହଲୋକ ଓ ପରଲୋକ
এই ଦୁଇଟି ଯାକ ଲୋକରେ ମନ୍ଦ ଆଚରିଲା ଲୋକ ହିଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରେ। ଆପଣାର ମନ୍ଦ କର୍ମଗୁଡ଼ିକର ସ୍ମରଣ କରୁ କରୁ ସେ ଶୋଚନା କରୁଥାଏ ଓ ଦୁଃଖ ପାଉଥାଏ। ଏଇଠି ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ଇହଲୋକ ଏବଂ ପରଲୋକ ଅର୍ଥ, ଇହଲୋକ ଅର୍ଥ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଯେଉଁଠିକି ଜୀବନ ରହିଛି, ପରଲୋକ ଅର୍ଥ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ। ସେଇ ଉଭୟ ଲୋକରେ ସେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରେ। ମା ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କୁତ୍ସିତ ଏବଂ ହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କୁତ୍ସିତତା କର୍ମ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଭବ କରିବେ। କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ନା ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ କୁତ୍ସିତତା ଘଟିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଟିକିଏ ବିକଶିତ ହୋଇସାରିନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କୁତ୍ସିତତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖଟି ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କୌଣସି ମନ୍ଦ ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ପାଇଁ? ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ଫଳକୁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ କରିଯାଇଥିବା ଅପକର୍ମ ବା କୁତ୍ସିତ କର୍ମକୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁ, ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ମାର୍ଜନା କରିବାର ଏହା ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ବୋଲି ଜାଣିବା। ଆମ ଆଚରଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଜାଣିବା। ଏହିପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ କୁତ୍ସିତ କର୍ମ କରୁଥାନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନତା ଯୋଗୁଁ ସେପରି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଅଚେତନା କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟଟିଏ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦକୁ ମନ୍ଦ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମନ୍ଦକୁ ହିଁ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ସେମିତି ତିଆରି ହୋଇନଥାଏ କି ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। ଗୋଟେ ମନ୍ଦ କର୍ମଟି ତାଙ୍କ ଆଗରେ କରିଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ, ତାଙ୍କ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯାଇ, କିନ୍ତୁ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଆସେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ନୀରବ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ କୁତ୍ସିତ କର୍ମର ଫଳ ତାଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଦିଏ। ସେମାନେ ଧୀର ସ୍ଥିରରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଣେ ଯାହା କରୁଛି ତାହା ଯେ ଗୋଟିଏ କୁତ୍ସିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାହାକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଚେତନାରେ ଅଗ୍ରଗତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ। ଚେତନାରେ ଯିଏ ଟିକେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି, ସେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ ସେ ଯାହା କର୍ମ କରୁଛି ସେଇଟା କୁତ୍ସିତ କାର୍ଯ୍ୟ ନା ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଭିତରେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ସୌମ୍ୟତା ରହିଛି, ଉଦାରତା ରହିଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନଟିଏ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ସୁନ୍ଦର କ'ଣ ସୌମ୍ୟ ସେ କଥା ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି, ଜାଣିଶୁଣି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଧର୍ମପଦରେ ଏସବୁ ବିଷୟ କୁହାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଟା ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୁଏ। ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଭଲ କରି ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାର ବାର କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ସବୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ସବୁକିଛି ଆମ ପାଖରେ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଭୁଲ ଜିନିଷ ହିଁ କରୁଛେ। କ'ଣ ହୁଏ? ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା
ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ଯାହା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ଥିରତା ଆସିବା କଥା ସେସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଲ୍ୟାଣର ଅଧିକାରୀ ହେବା କଥା ସେସବୁରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟାଟିଏ କହିଦିଏ ଏବଂ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇକି ରହେ। ଗୋଟେ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିଦିଏ ଏବଂ ସେଥିଯୋଗୁଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ବୋଲି ସେ ସବୁବେଳେ ଭିତରେ ଭାରି ଭୟ ଏବଂ ଶଙ୍କାଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ରହେ। ସେ କାହାକୁ ଠକିଦିଏ, କାଳେ ତାର ଠକାମି ଧରା ପଡ଼ିଯିବ, ସେଇ କଥା ଭାବି ଭାବି ତା ମନରେ ଶାନ୍ତି ଭଗ୍ନ ହୁଏ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ କଥା କ'ଣ କି ଭଲ କରିବା, ନ୍ୟାୟପରାୟଣ ହେବା, ସିଧା ଓ ସାଧୁ ହେବା ହେଉଛି ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତି ହୋଇ ରହିବାର ଏବଂ ଆପଣାର ଶଙ୍କା ଓ ବ୍ୟସ୍ତତା ଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ହ୍ରାସ କରି ଆଣିବାର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଉପାୟ। ଯଦି ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହଁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଜୀବନରେ ଏସବୁ ଯଦି ଆଚରଣ କରୁଥିବା ତାହେଲେ ଜୀବନଟି ଶାନ୍ତିମୟ ହେବ। ଯଦି ତାକୁ ଆଚରଣ କରାଯିବନି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ଡାକି ଆଣିବ, ଶାନ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଡାକି ଆଣିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ସାଧୁ କହିଲେ, ଗୋଟେ ଭାଷଣରେ କହୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଘଟଣା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଚାଲିଛି କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି, ଲାଞ୍ଚ ନେବା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଗୋଟେ ପାଖରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛି ସେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ସାଧୁଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ଲାସମେଟ୍ ସେଇ ମାନେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଠି ଚାଲୁଥିଲା ସେଇଟା ସେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେ ଯାଇ ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଯାହା ଆଜି କହିଲ ତାହା ମିଥ୍ୟା କହିଲ। ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ ଦୁର୍ନୀତି ଆଚରଣ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ନାହିଁ। ସେଇ ସାଧୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ମଜାରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ଭାଷଣରେ ସିନା କହିଦେଲି, ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ କରେ, ଦୁର୍ନୀତି ଭିତରେ ଭିତରେ କରେ। ତାଙ୍କ ସାଧୁଟି ଉଦାହରଣ ଦେଉଥିଲେ, ମୋତେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲେ ତ କରିବି। ତ ସେତେବେଳେ ସାଧୁ କହିଲେ, ତୋ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ନ ଆସିବାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ତୋ ଭିତରେ ଦୁର୍ନୀତି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଚାନ୍ସ ମିଳୁନି ସେଣୁ କରିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆନ୍ତରିକତା ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବ, ଦୁର୍ନୀତି ତା ଭିତରେ ରହିବନି, ତା ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଆସୁ ବୋଲି ଚାହୁଁ ତାହେଲେ ସେ ଶାନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ ସକଳ ପ୍ରକାର ବାଟ ରଖିଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ବାଟ ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭଲ କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟପରାୟଣ ହେବା, ସିଧା ହେବା, ସାଧୁ ହେବା। ଏହିସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଆସେ ଏବଂ ତା'ର ଓଲଟା ଜିନିଷ ଯଦି ଆଚରଣ କରୁଥିବା ସେ ଅଶାନ୍ତିକୁ ଡାକି ଆଣୁଥାଏ। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେ ବାତାବରଣକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ସହିତ ଧରିକି ବୁଲୁଥାଉ। ଯଦି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ, ସ୍ୱସ୍ୟମଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଶୈଷମ୍ୟଯୁକ୍ତ ବାତାବରଣକୁ ଧରିକି ବୁଲୁଥିବା। ଯଦି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି କୁତ୍ସିତ ହେଇଥିବ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଯେଉଁ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଥିବେ, ବିବେକହୀନତା ଥିବ, ଯେଉଁଠି ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥମୟତା ଥିବ, ନୃଶଂସ ମନ୍ଦ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକ ଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଗୋଟେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ କୁତ୍ସିତ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଯୁକ୍ତ ବିବେକହୀନ ଗୋଟେ ପରିବେଶଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏବଂ ସେଇ ଭିତରେ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା, ଯାହାଫଳରେ ସତତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଥିବା, ଗୋଟେ ଅସ୍ୱସ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଭରିକି ରହିଥିବା। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ହତାଶା ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ହେଇକି ଥିବା। ତେଣୁ ଆମ ପରିବେଶକୁ ଆମକୁ ନିଜକୁ ଗଠନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ନିଜେ ହିଁ ଗଠନ କଲେ ସେଇ ପରିବେଶ ଭିତରେ ହିଁ ଆମକୁ ଯାହା କିଛି ମିଳିବା କଥା ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଠି କୁହାଯାଉଛି ମା କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷର ଆଚରଣ ଏ ଶରୀର ଥିଲା ବେଳେ ହିଁ ଆମକୁ କରିବାକୁ ହେବ। ଏ ଶରୀର ଗଲା ପରେ ଆମେ କିଛି ବି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନେ ଭାବନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେଲେ କେତେ ମାନେ ସବୁକିଛି ଜଞ୍ଜାଳରୁ କାଳେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଜଣେ ଶରୀରରୁ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ପାଏ, ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରେ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଭାବନ୍ତି ଇଏ କେତେ ଶୀଘ୍ର ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ଏବଂ ତା ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଓଲଟା ଜିନିଷ। ଏ ଜୀବନ ଥାଉଣୁ ତମେ ଯଦି କିଛି ସେମିତି କରିନାହଁ, ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ, ଶରୀରରେ ଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ତୁମେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟି ଅନୁଭବ କରିବ, ତାହା ଆଠୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ତେଣୁ ମା ଅନେକ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ଶରୀର ଥିବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ବାଛି ନିଅନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲେ ତମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ତାଠୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସମସ୍ୟା ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ ଆସି ଲଦି ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ସେତେବେଳେ ସେହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ଯେଉଁ ଭିତରେ କି ସେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଶରୀରଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାର୍ଶନିକ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବହି ଗୁଡ଼ିକରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ଏଇ ଜୀବନ ଥାଉଣୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇ ଜୀବନ ଭିତରେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଶରୀର କ'ଣ ହେଇଛି? ଗୋଟେ ଅଚେତନ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗ ପରି ଆମ ପାଇଁ ରହିଛି। ଟିକିଏ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ମନେକର କିଛି ଗୋଟିଏ ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ଆସିଛି, ତାହେଲେ ଜଣେ ଯଦି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଗଲା, କିଛି ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଠୁ ରିଲାକ୍ସ ମିଳିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ନଥିବ, ଶୋଇବ କ'ଣ? ଶୋଇବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନାହିଁ। ସେଇଠି ସେଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଟି ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଆସିକି ଛୁଞ୍ଚି ଫୋଡ଼ିଲା ପରି ଫୋଡ଼ୁଥିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯାହା କରିବାର ଅଛି ତାକୁ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିଲାବେଳକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇ ସମୟଟିକୁ, ଏଇ ଜୀବନର ସମୟକୁ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆମେ ଆର ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅକାରଣରେ ନଷ୍ଟ ନ କରିଦେଇ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଆପ୍ତବାକ୍ୟ ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରଖିବ ନାହିଁ, ଜୀବନ ହେଉଛି ତୁମର ମୁକ୍ତି ପଥ। ଏଇ ଜୀବନ ଭିତରେ ହିଁ ମୁକ୍ତି ପଥକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏହି ଜୀବନରେ ହିଁ ତୁମକୁ ଆପଣାର ରୂପାନ୍ତର ଘଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପୃଥିବୀରେ ହିଁ ତୁମେ ଯାହା କିଛି ଅଗ୍ରଗତି କରିବ ଏବଂ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ହିଁ ତୁମର ଯାହା କିଛି ଉପଲବ୍ଧି ହେବ। ଏହି ଶରୀର ହିଁ ତୁମେ ଅସଲ ବିଜୟଟିକୁ, ଏହି ଶରୀରରେ ହିଁ ଏହି ଅସଲ ବିଜୟଟିକୁ ହାସଲ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ କେତେ ସତର୍କ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ, ଆମେ ଏହି ସୂତ୍ରଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ କରିଛେ ଏବଂ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆମର ଶେଷ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏତିକିରେ ଆମେ ରଖିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ବହୁତ ସୂତ୍ର ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପାଇଲେ ଆଲୋଚନାରୁ। ମୃତ୍ୟୁ ବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠିକ ନୁହେଁ, ଏଠୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କଲେ। ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ବସା ବାନ୍ଧରେ କୁମର ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ।
ए शरीर थिबा समय ही सब किछि करिया पड़िबो। ए देह थिले सर्व पाई ए कथा में जानछे। तेणु मांकर जो उक्ति थिला जे ए जीवन होची सब किछि, जीवन रे सब किछि करा जा, मृत्यु मृत्यु समय मृत्यु रे किछि नाही, सेठु किछि आशा रख नाही। बहुत स्पष्ट बुझाई देइथिले भाई आलोचना रे मांगर। बहुत सुंदर आलोचना। वर्तमान समय हेछि कार्यक्रम को आम विरति घोषणा करबा अछि। समस्ते टिके ध्यानस्थ हवा। आ भाई गोटे कथा कहूथिले जे समस्ते आमे जो रत्नाकर भाई जी थिले तांकर से जो शरीर फिजिकल बॉडी से भी ये करछन्ती तांको पय आमे टिके प्रार्थना करबा। मदर्स मेडिटेशन म्यूजिक सहित समस्ते टिके प्रार्थना करबा। मां का पाखरे प्रार्थना करवा। मां का कोल रे तांका आत्मा, तांका मन एवं तांका प्राण शांति रे सोई थाउ एवं मां का इच्छा रे से पुनर्बार एई धरा पृष्ठ रे से अवतीर्ण हुअन्तु। रूपांतरित मन प्राण शरीर रे से भगवत प्राप्त हुअन्तु। यही हमर कामना। लेट दाई विल बी डन। कार्यक्रम में उपस्थित थिबा समस्त भाई बापा मान को वंदे मातरम। प्रभु मां को अनंत कोटि प्रणाम जणाई भाई को अशेष अशेष धन्यवाद ज्ञापन करी आम कार्यक्रम के विरति घोषणा कले। कार्यक्रम समस्त को